স্বাধীন ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্ম শতবার্ষিকী দেখতে পাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করছেন। দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে এই জাতীয় একতা দিবস। উপস্থিত রয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। अखंड भारत की भक्ति एकीकरण का स्वप्न जिसने सच कर दिखलाया, दृढ़ निश्चय से भारत का मानचित्र बनवाया। हे राष्ट्र शिल्पी सरदार, हे भारत के तुम लाल, तुम्हें कोटि कोटि नमन, झुका रहे हम भाल। और अब आगे बढ़ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को शत शत नमन करती हुई दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जिनकी खुशबू से फैला अपना हिंदुस्तान, वो थे वल्लभ भाई पटेल, भारत की शान। और उनसे पूर्व अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय श्री विनय कुमार सक्सेना जी, हम सब के लिए ये कर्तव्य का समय कि जिन्होंने भारत को एकता के इस दृढ़ स्वरूप में बांधा, हम सभी उन्हें नमन करें। उनके जीवन के हर चरित्र को स्वयं के जीवन में अंगीकार करें और भारत भूमि की एकता, अखंडता और कल्याण हेतु अपने हर कदम को आगे की तरफ बढ़ाएं। एकता के जिस दृढ़ सूत्र को बांधने का कार्य स्वयं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जिनकी सोच स्वयं राष्ट्र सेवा में इंगित थी, आज उनके जन्म दिवस पर हम सब नतमस्तक हो उन्हें नमन करते हैं। सुंदर समय सभी के लिए और नमन करने का उत्सव हम सभी के लिए। यह भारत अखंड रहे, एकता के स्वरूप में रहे और यह भारत हम सबके कर्तव्यों और कार्यों से आगे की तरफ बढ़े। यह सुंदर सोच हम सभी के जीवन में अंकित हो। एक ऐसी सोच, एक ऐसा सत्य का संकल्प जिसने स्वतंत्रता के समय बिखरे हुए भारत के खंडों को एक किया। और अब नमन करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए लौह पुरुष पर जिन्होंने कोमल भावों के समान अपने पुष्प कि शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत भूलूं ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर एक बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। मेरी मिट्टी में मेरा अस्तित्व मिलना चाहिए, देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए। देशों से ये प्रेम, देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए। तो हमारे देश का ये जो प्रेम है हर एक चेहरे में दिख रहा है, मुस्कानों में दिख रहा है। और आज सरदार पटेल के बारे में यही कहना चाहूँगी कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। और वक्त का सांचा बदला था सरदार पटेल ने। आप लोगों से फिर से वही गुजारिश कर रही हूँ, करबद्ध प्रार्थना कर रही हूँ। ग्रुप लीडर्स से मेरा निवेदन है कि कृपया अपने ग्रुप को इस बारे में ज़रूर बताएं कि जब माननीय गृह मंत्री जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री जी फ्लैग ऑफ करके एकता की दौड़ जो है वो शुरू करेंगे, तो एक एक करके सारे जो ग्रुप्स हैं वो आगे बढ़ेंगे। एकता की दौड़ में हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। और ये माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी जो फ्लैग ऑफ करने के लिए आए हैं, आप जानते हैं बहुत देश संभालने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, और माननीय गृह मंत्री जी पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उसके बावजूद आज वो यहाँ पर एकता के जज्बे को लेकर आएंगे। কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকে একটি বুথে ৫৯ জন মৃত ভোটার রয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপির। তালিকা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে তারা।
কোয়ারা গ্রামে ঘুরে দেখা গেল তালিকায় নাম থাকা কারোর মৃত্যু হয়েছে 10 বছর আগে, আবার কারোর 5 বছর আগে। আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে তৃণমূল বিজেপি চর্চা। নভেম্বরের শুরু থেকে এসআইআর এর কাজে বাড়ি বাড়ি যাবেন বিএলওরা। তার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। আর এই আবহেই মৃত ভোটারের তালিকা নিয়ে পূর্ব বর্ধমানে আগেভাগে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি। কাটোয়া 2 নম্বর ব্লকের কোয়ারা গ্রাম, এই গ্রামেরই 258 নম্বর বুথে রয়েছে 1125 জন ভোটার। এর মধ্যে 59 জন ভোটার মৃত বলে দাবি বিজেপির। তৃণমূল বিগত দিনে যত নির্বাচন হয়েছে এই মৃত ভোটারগুলোর ভোট তারা দিয়ে দিয়েছে। মরার পরও এরা মুক্তি পাচ্ছে না। নির্বাচন একটা করে আসে আর এই মৃত ভোটারদের ভোট তৃণমূল করিয়ে নেয়। এই অভিযোগ নিয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছি। সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। কোনো মৃত ব্যক্তির ভোট দেওয়া হয় না। মৃত ব্যক্তি কীভাবে ভোট দিতে আসবে? কেন্দ্র বাহিনী দিয়ে ভোট হয়। কাটোয়ার কোয়ারা গ্রামের 258 নম্বর বুথে বাস্তব ছবিটা ঠিক কি? এই যে ভোটার তালিকা, নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা, আর সেই তালিকাতে এখানে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে জবা দাস আর তার নাম রয়েছে। কিন্তু যখন তার বাড়িতে আমরা এলাম সেই মুহূর্তে কিন্তু তার পরিবারের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে 10 থেকে 12 বছর আগে এই জবা দাস মারা গিয়েছে। জবা দাস আছে বাড়িতে? এটা কি জবা দাসের বাড়ি? একটু আপনি জবা দাস নাকি? না, আমি জবা দাসের মা। জবা দাসকে একটু ডেকে দিন না। জবা দাস নাই, জবা দাসের মৃত্যু, মারা গেছে। ভোটার তালিকা উল্টোতে গিয়ে খোঁজ মিলল এমন অনেকের। একটু ভূতি দাসকে ডেকে দেবেন, একটু কথা বলতাম। উনি তো নেই, উনি মারা গেছে। মারা গেছেন কবে? আজ থেকে 13-14 বছর আগে। আপনি একবার এটা দেখুন তো, ভোটার তালিকার এটা কে ভূতি দাসটা? ঠাকুমা। সন্ধ্যা দাস আছে বাড়িতে? ঘরে আছেন? না না। আপনি কে হন? আমি বোনপো, মাসি হয় আমার। তো উনি কতদিন হলো মারা গেছেন? 5 বছর। হ্যাঁ, 5 বছর হবে। এসআইআর শুরু হলে কত ভূত ধরা পড়ে সেটাই এখন দেখার। রানা দাস, এবিপি আনন্দ, পূর্ব বর্ধমান। ফের মুর্শিদাবাদ এবং কোচবিহার থেকে 4 বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। মুর্শিদাবাদের 2 এজেন্টকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। জেলায় জেলায় বাংলাদেশি গ্রেফতারের ঘটনায় চড়ছে রাজনীতির বারুদ। এসআইআর নিয়ে শাসক বিরোধী চাপানুতরের মধ্যেই ফের মুর্শিদাবাদ ও কোচবিহার থেকে 4 বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বুধবার রাতে মুর্শিদাবাদের লালগোলা থেকে একজন বাংলাদেশি নাগরিক ও 2 এজেন্টকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে দাবি, ধৃত মোহাম্মদ দুলাল বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামে ইসমাইল শেখের বাড়িতে ছিলেন তিনি। মোহাম্মদ দুলাল ও ইসমাইল শেখকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দুর্লাভপুরের বাসিন্দা আকাশ শেখকেও আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে দাবি, ইসমাইল শেখ এবং আকাশ শেখ দুজনেই অনুপ্রবেশ চক্রে এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। তাদের সাহায্যেই বাংলাদেশের বাসিন্দা মোহাম্মদ দুলাল ভারতে অবৈধভাবে এসে আশ্রয় নেয়। মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি কোচবিহার থেকেও 3 জন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। হলদিবাড়ি ব্লকের পাঠানপাড়া এলাকা থেকে ধৃত সরজিৎ বালা বাংলাদেশের ফরিদপুরের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে দাবি, বছর দেড়েক আগে অবৈধভাবে ভারতে এসে ময়নাগুড়ি ব্লকে চা শ্রমিকের কাজে যোগ দেন। অন্যদিকে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হলদিবাড়ির বাসস্ট্যান্ডের কাছে রংপুরের বাসিন্দা বাংলাদেশি দম্পতিকে আটক করা হয়। বৈধ কাগজপত্র না থাকায় পরে গ্রেফতার করা হয় তাদের। জেলায় জেলায় বাংলাদেশি গ্রেফতারের ঘটনায় রাজনীতি চলছে। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর যে প্রাসঙ্গিক তা আজকে কোচবিহারে 2 জন অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ার ঘটনায় প্রমাণ হল। এরাই হয়তো মিলিয়ে যেত, ভোটার তালিকায় নাম তুলত, তৃণমূলের ভোট ব্যাংক হয়ে যেত। তাই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা এদের বাছাই করার জন্য এসআইআর এর প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণ করছে আজকে কোচবিহারের 2 জন অনুপ্রবেশকারী ধরার ঘটনা। প্রতিদিনই সীমান্তবর্তী এলাকায় পুলিশ যদি চায় 100 অনুপ্রবেশকারীকে ধরতে পারে। আমরা বরাবর যেটা বলছি যে অনুপ্রবেশকারী ঠেকানোর দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের। সীমান্ত থেকেই কাজটা শুরু করতে হবে। বিএসএফ এর নজরদারি বাড়ানো বা সমস্ত বিষয়গুলোকে আরও 100% সুনিশ্চিত করা যে কোনো বাংলাদেশি হোক বা বিদেশের যে কোনো নাগরিক হোক বৈধ নথিপত্র ছাড়া কেউ ঢুকতে পারবে না, এটা এনশিওর করতে হবে। মঙ্গলবারই মুর্শিদাবাদ স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে 4 বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে আটক করে পুলিশ। নদিয়ার তেহট্টে পাকড়াও করা হয় 3 জন বাংলাদেশিকে। অন্যদিকে অবৈধভাবে ভারতে ঢুকে পড়া এরকমই অন্তত 31 জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে মঙ্গলবার গেদে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। শুভেন্দু ভট্টাচার্য, রাজীব চৌধুরী ও শিবাশিস মৌলিকের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ।